ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ डिमांड है कि पंजाबी नूं स्कूलों के पहली जमात तो पढ़ाया जाए। जानते हाँ कि लोग इस बारे की आखते हैं। पंजाबी प्रचार के जनरल सैकटरी तारक जटाला साहब साडे नाल हैं। असी उन्हां तों जानते हाँ कि अज का दिन पंजाबी वास्ते और पंजाबी डिमांड्स वास्ते कितना अहम है। आज पंजाबी का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, मदर लैंग्वेज डे। और अज का दिन इस वास्ते अहम है कि अज के दिन सानूं यह एहसास दिवाया जाता है कि अपनी माँ बोली की होती है और की अहमियत है और किस तरह उसकी हिफाजत करनी है और अपने कल्चर अपनी तहजीब की हिफाजत वास्ते और उन्होंने बका लई माँ बोली कितनी जरूरी है। अफसोस की यह गल है कि पंजाब दे विच पंजाबी माँ बोली नूं वो मानता नहीं मिली जिहड़ी मिलनी चाहिए सी। और असी मुतालबा कर रहे हैं कि पंजाबी का खोया हुआ मुकाम बहाल किया जाए, इनू स्कूलों के पढ़ाया जाए, लाजमी मजमून की हैसीयत दे नाल इनू सरकार दरबार की जबान बनाया जाए, क्योंकि पंजाबी जी दुनिया की नवी वड्डी जबान है। जो अपनी जमीन च ही उन्होंने कानूनी और अखलाकी हक नहीं मिलता तो फिर वो कितने जाके अपना जो ना हक हासिल करेगी। बस जी मुतालबा वही है पुराना कि पहली जमात तो BA तक बालों नूं लाजमी पंजाबी पढ़ाओ। बाकी सूबे के सरकारी स्कूलों जो बच्चे अपनी अपनी माँ बोली पढ़ रहे हैं तो पंजाब में क्यों नहीं पढ़ते। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। जब पूरा अपना सिंधी बोलता है, बलोची पढ़ाई जाती है, उधर से पेशावर च पश्तो पढ़ाई जाती है। इस वास्ते दूजे तीजे आसे पासे दी गल्लां छड्डो कि असी पंजाबी जिहड़ी है वो इस पंजाब च क्योंकि इहदा नाम पंजाब है लिहाजा इहदे विच पंजाबी लागू होनी चाहिए है और ये साडा हक है और ये मंगना है और लैना है। जिस तरीके नाल भी असी रल के इस इकट्ठिया ने सारे पंजाबियों ने 14-15 करोड़ पंजाबियों की ये डिमांड है और ये पूरी होनी चाहिए। अज जी आलमी दिन ने माँ बोली जुबाना का ते साडी जुबान पंजाबी है। असी अज दे दिन मुतालबा करने कि माँ बोली जुबान नूं पंजाबी जुबान नूं पंजाब दे विच लागू किया जाए, इदारियां दे विच लागू किया जाए, स्कूलों दे विच लागू किया जाए, असैम्बलियां च लागू किया जाए और मंडी च लागू किया जाए। मैं ये समझनी हाँ कि ये जिहड़ा जुबाना का मसला है ये सियासी ते मुआशी मसला है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ इस जुबान नूं नाफज करन ताकि पंजाबी जिहड़े अपनी जुबान तो महरूम ने उन्हां नूं शनाख्त वापस मिले। देखो जी मां बोली का दिहाड़ है, हर साल असीं मनाने आ। ये उन्हां शहीदां दी याद च जिन्हां ने मतलब कि 1951 दे विच अपनी जुबान लई जिहड़ा साडा हिस्सा सन मशरकी पाकिस्तान उन्हां अपनी अक्सरियत की जुबान सी लेकिन उन्होंने हक नहीं दिता गया। उन्होंने उस प्रेस और रियासत ने उन्होंने ज्यादती की, किन्ने लोग शहीद वो इस सिलसिला ही बनाने। अज मेरा सवाल है कि असी पंजाब है जी साड़ी अक्सरियत है, पाकिस्तान साड़ी अक्सरियत है, अगर बंगाली अपना हक बनवा सकते हैं साडा क्यों नहीं हक बनया जाता। असी 70% पेशावर तो लैके कराची तक 70% पंजाबी हाँ और इंशाअल्लाह ताला
ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੋੜਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਤਫਾਕ, ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੋਸ਼ੀ ਭੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚੂੰਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 40% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, ਸ਼ਰਾਖਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ 40% ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ MA ਕੀਤਾ ਹੈ, तमाम दुनिया के एजुकेशनिस्ट इस गल ते मुतफिक ने कि मुढ़ली तालीम जी प्राइमरी एजुकेशन वो मादरी जुबान च होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी।